22 bulan suci Ramadan ini, saya ingin ngajak Bapak Ibu sekalian di bulan yang disebut Allah yang memiliki nama lain Syahrul Quran. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian sebelum kita mulai kajian, sama-sama kita baca beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, mari sama-sama kita membaca salah satu surat yang bernama surat Al-Waqiah. Boleh Bapak Ibu, boleh dibuka Al-Qur'annya atau diambil Al-Qur'annya di depan, atau dibuka Al-Qur'an via handphone juga boleh. Sama-sama kita baca bersama-sama. Tadarus terlebih dahulu surat Al-Waqiah. Surat ke-56. Jika Al-Qur'annya merupakan cetakan Saudi, maka berada di halaman 534. Sudah? Bismillah. Kita buka dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا
إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الخبث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن
أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب Bapak Ibu para jamaah Jumat, para jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, atas kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, atas kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kita pada pagi hari ini nikmat yang luar biasa istimewa, yang luar biasa spesial yang kita rasakan pada pagi hari ini. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita umur selama bulan suci Ramadan, selama 22 hari. Hari ini ke-22. Mudah-mudahan hari ini kita bisa lengkap puasanya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur di bulan suci Ramadan tahun ini. Bapak, siapa yang menjamin bahwa kita bakal lengkap 30 hari pada tahun ini? Berapa banyak kita mendengar berita saudara kita hari kedua diambil nyawanya Allah Subhanahu wa taala, hari ketiga diambil nyawanya Allah Subhanahu wa taala, siang hari sedang berpuasa diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang lagi sujud diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang lagi mokel atau mokel
Tahu mukal nggak Pak? Makan siang-siang di bulan puasa. Nauzubillah. Diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara semua kemungkinan itu Allah Subhanahu wa taala kasih kita umur 22 hari ini menikmati bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, siapa yang menjamin bahwa kita bakal lengkap 30 hari bulan suci Ramadan tahun ini? Dan siapa yang menjamin bahwa ini bukan bulan suci Ramadan terakhir kita? Siapa yang paling muda di ruangan ini? Yang lebih muda dari yang paling muda di ruangan ini? Kayaknya saya yang paling muda ya. Masya Allah, alhamdulillah. Siapa yang lebih muda dari yang paling muda di ruangan ini? Yang sudah lebih dulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ada? Banyak mungkin. Yang lebih sehat daripada kita, yang lebih segar daripada kita, makannya diatur. Ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada seratnya, diatur satu piring makanannya. Sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak. Lantas siapa sekali lagi yang menjamin bahwa kita sampai 30 hari di bulan suci Ramadan? Allah kasih kita kesempatan merasakan 21 hari bulan suci Ramadan. Hari-hari yang spesial yang kita rasakan pada bulan ini dinilai dan ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, kasih sayang dan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, anfasukum fiha tasbih. Nafas kita dihitung sebagai tasbih, baik menghirupnya ataupun mengeluarkannya. Wa manamukum fiha ibadah. Tidurnya kita dihitung sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidur ibadah, kajian subuh ibadah. Berarti kalau tidur waktu kajian subuh double ibadahnya. Tidur aja Pak, enggak apa-apa. Tidur kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana ibadahnya? Ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dispesialkan. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hapus segala kesalahannya, wa yu'adzim lahu ajra, dan Allah akan agung-agungkan, Allah akan muliakan, Allah akan besar-besarkan, yu'adzim, besar-besarkan, agung-agungkan, muliakan amal perbuatan baiknya yang dia lakukan secara tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat Allah, kasih sayangnya Allah terhadap manusia. Beda sama kita. Kita ada orang berbuat baik sama kita selama sekian tahun misalnya, atau ada orang berbuat 10 kebaikan. Kemudian dia melakukan satu kesalahan yang kita ingat satu kesalahan dia. 10 kebaikannya hilang dan sirna karena satu kesalahan yang dia lakukan. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya terhadap kita. Kalau kita melakukan banyak dosa, kemudian kita bertobat dan melakukan satu kebaikan, wa yu'adzim lahu ajra. Kebaikan itulah yang dibesar-besarkan, yang diagung-agungkan, yang Allah Subhanahu wa taala bahkan banggakan di antara para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, di antara utusan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kamu, berbuat baiklah kamu, beramal sebagaimana yang kamu kehendaki, yang mana kamu kemampuan yang kamu miliki. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu 'amalakum, karena amal kita akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rasuluhu, dan juga utusan-utusannya Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minun, bahkan orang-orang beriman akan melihat amal perbuatan kita. Ketika kita melakukan perbuatan baik, Allah menyaksikan dan Allah akan banggakan di hadapan utusannya Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian banggakan kepada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu utusan nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang beriman. Maka buat apa lagi kita butuh pengakuan makhluk? Buat apa lagi kita butuh
pujian makhluk. Buat apa lagi kita perdulikan hinaan dan cacian bahkan cibiran makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dan di antara semua kemuliaan itu Allah izinkan kita pada pagi hari ini duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil kita untuk sama-sama sholat subuh berjamaah di masjid. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu rutin sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, dalam riwayat Muslim, barang siapa yang sholat isya berjamaah di masjid dapat pahala sholat setengah malam awal. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid dapat pahala sholat setengah malam akhir. Berarti kalau Bapak Ibu sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah, Bapak Ibu terhitung pahala sholat semalam suntuk. Oh, berarti gimana caranya dapat malam Lailatul Qadar? Kalau kita setiap malam sholat isya berjamaah di masjid dan setiap pagi sholat subuh berjamaah di masjid, maka kita kemungkinannya besar untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Karena setiap malam kita terhitung sebagai orang yang sholat semalam suntuk. Meskipun malam hari itu bapak-bapak ibu-ibu tertidur barangkali, atau bacaan Al-Qurannya tidak banyak barangkali, atau nonton YouTube. Biasanya nonton, kalau bapak-bapak kayaknya kelihatannya pada suka nonton Rocky Gerung ya. Lagi nonton Rocky Gerung nih, tapi terhitung pahala orang lagi sholat. Kalau sholat isya berjamaah atau sholat subuh berjamaah di masjid. Dan alhamdulillah pagi hari ini Allah undang kita sholat subuh di Masjid Al-Muhajirin ini. Mudah-mudahan Allah terima pahala sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Di waktu subuh adalah waktu yang sangat dianjurkan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa Qur'anal fajr." Sungguh Al-Qur'an di waktu subuh. Inna Qur'anal fajri ka'anna mashhuda. Karena bacaan Al-Qur'an di waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat secara berganti shift atau berganti tugas di waktu subuh. Malaikat malam selesai, malaikat pagi datang. Bergantiannya kapan? Bergantiannya di waktu subuh. Maka bacaan Al-Quran yang kita baca di waktu subuh disaksikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi hari ini Allah izinkan lisan kita untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, khususnya surat Al-Waqiah. Mudah-mudahan para malaikat yang menyaksikan kita ini mudah-mudahan mendoakan kita menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang baca ya, yang baca. Yang tidur nggak tahu dah. Yang tidur insya Allah dapat pahala ngedengar. Nah, karena orang yang ngedengar sama orang yang baca pahalanya sama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan wasilah orang yang baca dengan khusyuk, wasilah orang yang baca dengan serius. Mungkin saking enaknya bacaan orang-orang di sebelah Bapak, jadi membuat kita tertidur terlelapnya karena mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Masih lebih mending daripada tertidur terlelap mendengarkan lagu dangdut. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa Qur'anal fajr. Quran di waktu subuh disaksikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah izinkan pada pagi hari ini kita membaca Al-Qur'anul Karim. Nikmat berikutnya yang Allah berikan kepada kita. Apalagi suratnya adalah surat Al-Waqiah. Menurut ulama surat ini adalah surat yang berwasilah atau bermanfaat atau memiliki efek samping. Sekali lagi, efek samping, bukan tujuan. Tujuan kita baca Quran adalah untuk mencari keridhaan Allah mutlak, nggak boleh ada yang lainnya. Tapi efek samping dari orang yang rutin membaca surat Al-Waqiah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki mereka. Dan mudah-mudahan dari bacaan tadi Allah mudahkan rezeki kita, rezeki yang naikin derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang memuliakan kita, rezeki yang ngedeketin kita sama Allah, rezeki yang mendatangkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang mendatangkan kecintaannya Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam surat Al-Waqiah adalah surat yang mengajarkan kita tentang bagaimana kondisi di hari kiamat nanti. Al-Waqiah adalah sesuatu yang pasti terjadi. Apa yang pasti terjadi? Yang pasti terjadi adalah yang pertama, kematian kita. Karena yang lahir pasti meninggal. Yang diberikan nyawa pasti dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti adalah matinya kita semua. Yang pasti lagi, yang pasti terjadi adalah datangnya hari kiamat atau al-waqi'ah. Dan saat datangnya hari kiamat nanti, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Saat yang pasti terjadi itu datang, nggak ada lagi yang bisa mengingkari. Kalau sekarang mungkin ada yang mengingkari, mungkin ada yang bilang, apa itu kiamat? Saya nggak percaya. Kita hidup cuma sekali, kita meninggal bakal jadi debu. Jadi hiduplah sepuasnya. Mungkin sekarang banyak yang mengatakan seperti itu. Tapi saat terjadinya hari itu, nggak ada lagi yang bisa mengingkari. Wa kuntum azwajan thalatha. Pada saat itu manusia dibagi menjadi 3. Siapa saja? Yang pertama, as-sabiqun as-sabiqun, orang yang mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabiqun, yang berlomba-lomba mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah orang-orang yang diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memprioritaskan Allah di atas segalanya, maka Allah memprioritaskan mereka di antara seluruh makhluknya. Terbukti di dunia mereka memprioritaskan mendahulukan Allah. Saat bekerja mereka lihat kira-kira pekerjaan saya diridhoi oleh Allah apa tidak? Kira-kira pekerjaan saya ada kemurkaan Allah enggak ya di dalamnya? Kira-kira pekerjaan saya apakah betul-betul halal atau ada yang haram ya? Kira-kira rezeki yang saya dapat ada syubhatnya atau halal semua atau halal saja tapi enggak bawa keberkahan? Dia dahulukan Allah Subhanahu wa taala. Niatnya dia duluin niatnya untuk Allah dulu. Kalau bahasa anak muda sekarang, selama Allah ridho, yang lain masa bodoh. Duluin Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, dia akan didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal muqarrabun. Mereka lah orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan itu. Fi jannatin na'im, berada dalam surga yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnatun minal awwalin. Mereka ada banyak golongan dari orang-orang yang terdahulu, yaitu orang-orang yang hidup bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang berjuang setelahnya. Makanya disebut generasi yang terbaik adalah generasi yang hidup bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Summal aqrab fal aqrab, kemudian yang dekat dengan itu dan dekat dengan itu. Sullatum minal awwalin, ada banyak dulu. Wa qalilun minal akhirin, tapi dikit banget. Orang-orang yang masuk ke dalam sabiqun as-sabiqin ini sangat sedikit dari golongan orang yang sudah hidup di kemudian hari. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan yang sedikit itu. Amin ya rabbal alamin. Yang enggak amin enggak masuk, biarin. Amin ya rabbal alamin. Masuk ke dalam golongan orang yang sedikit yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sullatun minal awwalin, ada banyak yang dari golongan terdahulu, wa qalilun minal akhirin, tapi sedikit banget golongan orang yang hidup pada saat ini. Mereka memprioritaskan, dahuluin Allah. Bahkan dari segi waktunya, dia duluin Allah. Tadi dari segi niat, dia duluin Allah. Dari segi waktu, dia duluin Allah. Ada beberapa pilihan pekerjaan, tapi dia mendahulukan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu.
Di bawah itu, di bawah as-sabiqun, as-sabiqun ada golongan wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Ada namanya golongan yang kanan. Golongan kanan, ya, bukan golongan karya, bukan. Golongan kanan. Siapa mereka? Orang yang diberikan kitabnya dari tangan kanan. Sehingga mereka memamerkan kitabnya atau amal perbuatannya di hadapan manusia. Lihat, ini amal perbuatanku dulu saat aku masih hidup di dunia. Gak apa-apa sombong tuh waktu itu, benar. Orang pada zaman itu udah gak ada lagi penilaian baik dan buruk. Dan memamerkan itu bukan dalam kesombongan, tapi dalam rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil yang sudah mereka lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hasil ibadah yang sudah mereka lakukan yang dilakukan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud. Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Karena pada saat itu manusia berada di padang mahsyar panas luar biasa. Tapi ada golongan orang yang mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-sabiqun as-sabiqun, orang yang didahulukan, diprioritaskan oleh Allah, duduk sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulin sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ashabul yamin, orang yang berada dalam golongan kanan, juga ikut dikumpulin sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Wa talhim mandud. Talh adalah pohon pisang. Ya, tapi pohon pisangnya enggak seperti pohon pisang yang kita bayangkan. Pohon pisang yang bersusun, yang rapi, yang tidak pernah dilihat oleh kita. Dan naungan yang terbentang luas membuat mereka tidak kepanasan sebagaimana orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa maskub, dan juga air yang mengalir terus-menerus. Karena semua orang pada saat itu kehausan luar biasa. Wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah, dan buah-buahan yang luar biasa banyak, la maqtu'ah, gak berhenti itu buah, wala mamnu'ah, dan tidak terlarang. Kalau di sini ada makanan yang dihalalkan, ada makanan yang diharamkan, tapi pada saat itu semuanya boleh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa furushim marfu'ah, dan juga kasur-kasur yang empuk luar biasa. Inna ansha'nahunna insya'a, dan juga bidadari yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa indah. Faj'alnahunna abkara, bidadari tersebut tidak pernah disentuh oleh siapapun selain untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Auban atsraban li ashabil yamin, yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Bagi siapa? Bagi golongan yang berada dalam golongan kanan. Mudah-mudahan setidaknya kalau kita nggak masuk as-sabiqun as-sabiqun, kita diselamatkan Allah masuk ke dalam golongan kanan. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, kanan ya, bukan karya ya. Kalau karya kuding nanti. Golongan li ashabil yamin, untuk golongan kanan. Maksudnya orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kitab amal perbuatannya dari tangan kanan. Oh, tadi bidadarinya dibilang sebaya. Gimana kalau kita udah tua? Masa bidadarinya umurnya sekitar umurnya 70? Aduh, gak asyik dong. Umurnya 70 juga enggak. Nanti kita akan dimudahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Oh, golongan kanan ini sulatum minal awwalin, ada banyak dulu dari golongan dari
orang-orang terdahulu yang hidup bersama baginda Muhammad SAW, dan banyak juga dari golongan orang-orang setelahnya, yaitu umat yang hidup pada zaman akhir ini. Ya, pada akhir zaman ini banyak yang masuk golongan kanan. Sullatum minal awalin, banyak dari golongan terdahulu, wa sullatum minal akhirin, banyak juga dari golongan orang-orang yang hidup pada zaman ini atau yang hidup di kemudian hari di akhir zaman. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya orang yang berada dalam golongan kiri. Fi samumin wa hamim, dalam siksaan angin yang sangat panas dan juga air yang amat sangat mendidih. Mereka ditiup oleh angin, anginnya itu tidak membuat kita adem, anginnya itu panas luar biasa, dan juga mendapatkan minum yang tidak menghilangkan haus sama sekali, malah menambahkan siksaan mereka. Tapi mereka harus minum, kalau nggak minum mereka kehausan. Tapi ketika air itu diminum oleh mereka, air itu mendatangkan siksaan yang luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Wa dhillim yahmum, mereka dapat naungan juga, tapi dari yahmum atau asap hitam yang luar biasa, tidak membuat nyaman sama sekali. Kenapa? Karena dalam ayat berikutnya dijelaskan yahmum ini la baridun wa la karim, nggak ada adem-ademnya, nggak ada tenang-tenangnya, wala karim, nggak menyenangkan sama sekali. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin, kenapa mereka begitu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka dulu hidup bermewah-mewahan. Kemewahan yang mereka dapatkan bukan digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lantas boleh nggak kita punya harta? Boleh. Boleh nggak kita punya pekerjaan yang bagus? Boleh. Boleh nggak kita punya kendaraan yang bagus? Boleh. Boleh nggak kita punya rumah yang megah? Boleh. Tapi asal kemegahan rumah kita, kemewahan yang kita memiliki, harta yang kita miliki, kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tiap harta yang kita punya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika harta tersebut hanya kita nikmati atau bahkan membuat kita sombong terhadap hal itu, kita merasa hebat dengan harta yang kita miliki, maka na'udzubillah min dzalik, digolongkan menjadi orang yang berada dalam golongan kiri. Karena apa? Karena mereka mutsrafin, bermewah-mewahan, kemewahannya digunakan untuk sombong diri. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْخِنْثِ الْعَظِيمِ, dan mereka terlena terus-terusan berada dalam dosa yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, berada dalam membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, lupa bahwa apa yang mereka dapatkan, kemewahan yang mereka miliki, harta yang mereka punya adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa terjadi kepada orang yang sering sholat, bisa aja. Kalau sholatnya dia rasa karena usaha dia, na'udzubillah min dzalik, bukan karena rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan ibadah, mereka puasa, tapi mereka gunakan puasanya untuk bangga-bangga di hadapan manusia. Kamu payah, kamu gak puasa, saya dong, saya hebat, saya bisa berpuasa. Na'udzubillah min dzalik. Wa kanu yusirruna 'alal khimsil 'azim, mereka terus-terusan berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Wa kanu yaquluna aidza mithna wa kunna turaban wa 'idhaman inna lamab'utsun, dan mereka berkata, apakah kalau kita udah mati dan menjadi tanah juga tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Bahkan ketika mereka ibadah, mereka enggak yakin bahwa mereka bakal bangkit kembali. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena mereka orang-orang munafik melakukan ibadahnya hanya karena enggak enak, hanya karena
biar dilihat orang, hanya karena dia biar dibilang oleh orang saleh. Nauzubillahi min dzalik. Sampai mudah-mudahan ibadah kita ngedeketin diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka, beberapa di antara mereka nggak ibadah sama sekali, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, malas untuk beribadah, malas untuk sholat, malas untuk berpuasa, siang-siang masuk ke dalam ruangan horden. Oh, ada satu ruangan yang hanya berada pada saat bulan puasa. Ruangan itu ada hordennya. Di hadapan ruangan itu ada kaca touchscreen. Kalau disentuh keluar lauk. Kalau disentuh keluar lauk dia. Siang-siang nggak mau puasa dia batalin puasanya. Kata dia, capek puasa, ngapain puasa? Kita hidup cuma sekali, kita hidup nikmatin hidup kita. Kenapa? Karena mereka berkata, apakah kami kalau nanti meninggal, wa kunna turabu wa idama, kita akan jadi debu dan tulang belulang, maka apakah kita bakal dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa abaunal awwalun. Nenek moyang kita di mana? Mereka kan udah nggak ada, jasadnya udah nggak ada. Beberapa udah jadi fosil, beberapa udah jadi minyak bumi bahkan. Saking lamanya, mana mereka nggak diapa-apain oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul innal awwalina wal akhirin. Ingatin kepada mereka bahwa yang terdahulu dan yang akan datang, dan saat ini ketika meninggal, mau dia jadi tanah, mau dia jadi debu, mau dia jadi abu, dibakar kemudian jadi abu, sekalipun mau abunya ditebarkan ke lautan, mau abunya ditebarkan ke udara, nanti semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala utuh menjadi manusia lagi. La majmu'una ila miqati yaum ma'lum, pasti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat di waktu tertentu. Summa innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun. Lantas kenapa kalian, wahai orang-orang yang sesat, yang membangkang perintah Allah, yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas kenapa kalian mendustakan Allah Subhanahu wa taala? La akinuna min syajarin min zaqqum. Mereka yang membangkang perintah Allah, yang bermaksiat kepada Allah, yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertaubat dengan kemaksiatannya, mereka diberikan makan dari pohon zakum. Apa itu pohon zakum? Pohon yang ketika dimakan, famali'una minhal butun, bikin perut kita penuh. Tapi fasharibuna 'alaihi minal hamim. Tapi pohon zakum tadi nggak memberikan kenyang, nggak memberikan kepuasan, cuman penuh aja, nggak memberikan manfaat sama sekali. Kemudian dikasih minum minal hamim, daripada apa? Daripada air yang amat sangat panas yang nggak bisa diminum sama sekali. Fasharibuna syurbal hin. Tapi mereka akan meminumnya dengan penuh hasrat, seperti onta yang meminum airnya. Kenapa? Karena mereka haus. Tapi ketika mereka minum, minuman itu tidak mendatangkan kepuasan, tidak menghilangkan hausnya, tidak bermanfaat untuk mereka sama sekali. Nauzubillahi min dzalik. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Semoga Allah lindungi kita dari golongan tersebut. Semoga Allah jaga keimanan kita. Semoga Allah jaga ketakwaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga hati kita, khususnya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah suburkan ketakwaan kita, Allah suburkan keimanan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi orang as-sabiqun as-sabiqun, golongan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan orang yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan orang yang diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan orang yang bisa menikmati penghambaannya, peribadatannya yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, golongan orang yang dilimpah luaskan rezekinya, rezeki yang memuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sudah waktu isyraq, namun ada beberapa menit kita sama-sama gunakan waktu mustajab ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari tundukkan pandangan kita mulai dengan beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم والطف بهم وأكرمهم ومتعهم طول حياتهم وادخلهم جنتك بغير حساب يا الله يا رب يا موسى وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا رحمن يا رحيم Wahai Zat yang Maha Kasih, wahai Zat yang Maha Sayang, kasihilah kami, sayangilah kami, ya Allah. Tanamkanlah rasa kasih dan sayang-Mu ke dalam hati kami, ya Allah. Ke dalam hati orang-orang sekitar kami, ya Allah. Ke dalam hati keluarga kami, ya Allah. Ke dalam hati siapapun orang yang kami temui, ya Allah. Sehingga kami bisa hidup saling mengasihi, saling menyayangi karena-Mu, ya Allah. Sehingga dengan kasih sayang itu, sehingga dengan kecintaan itu, yang kami cintai, yang kami sayangi, ya Allah, kami bisa hidup dengan saling mencintai, saling menyayangi karena-Mu, ya Allah. Sehingga dengan kecintaan itu Engkau pantaskan kami berkumpul bersama orang-orang yang Engkau kasihi, bersama orang-orang yang Engkau sayangi, bersama orang-orang yang Engkau cintai, dan bersama orang yang paling Engkau cintai, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang berjuang bersamanya, bersama orang yang mencintai Engkau dan Engkau cintai mereka, ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama mereka, ya Allah. Tuntunlah kami senantiasa berada di jalan mereka, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan yang husnul khatimah, keadaan yang paling baik, paling soleh, ya Allah, paling mulia di sisi-Mu, ya Allah, dengan penuh penghambaan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Karim. Wahai Zat yang Maha Pemberi rezeki, wahai Zat yang Maha Kaya, sekaligus wahai Zat yang Maha Dermawan, mudahkanlah rezeki kami, ya Allah, mengalir bagai sungai, ya Allah. Perbanyaklah rezeki kami, ya Allah, rezeki yang mengangkat derajat kami di sisi-Mu, ya Allah. Perbanyaklah rezeki kami, ya Allah, rezeki yang memuliakan kami di hadapan-Mu, ya Allah. Perbanyaklah rezeki kami, ya Allah, rezeki yang mendatangkan keridhaan-Mu, ya Allah. Perbanyaklah rezeki kami, ya Allah, rezeki yang mendatangkan kecintaan-Mu, ya Allah. Perbanyaklah rezeki kami, ya Allah, rezeki yang membawa rahmat-Mu, ya Allah. Perbanyaklah rezeki kami, ya Allah, rezeki yang mendekatkan kami ke surga-Mu, ya Allah. Perbanyaklah rezeki kami, ya Allah, rezeki yang memuliakan kami dan keluarga kami, ya Allah. Perbanyaklah rezeki kami, ya Allah, rezeki yang membawa keberkahan untuk kami, untuk keluarga kami, untuk orang-orang sekitar kami, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sesuatu yang haram, ya Allah. Cukupkanlah kami dengan yang halal, sehingga kami tidak bernafsu melirik, apalagi mengkonsumsi yang haram, ya Allah. Cukupkanlah kami dengan yang halal, ya Allah, sehingga kami merasa jijik untuk mengambil hak apa yang bukan merupakan hak kami, ya Allah. Untuk mengambil apa yang haram, ya Allah, baik haram secara zatnya ataupun haram secara caranya, ya Allah. Jauhkanlah kami dari yang haram, ya Allah. Jauhkan kami dari sesuatu yang menjauhkan kami dari-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami dari sesuatu yang membuat penghalang antara kami dan Engkau, ya Allah. Jauhkan kami dari sesuatu yang membuat kami hina di mata
kemurkaan-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari sesuatu yang mendatangkan kemurkaan-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari sesuatu yang menghilangkan keridhaan-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari sesuatu yang mendatangkan azab-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari sesuatu yang mengantarkan kami ke neraka-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari sesuatu yang mendatangkan kemurkaan-Mu ya Allah. Lindungilah kami ya Allah. Kami berlindung dari itu semua ya Allah. Ya Allah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Karim, ya Qawi, ya Matin. Wahai Zat yang Maha Kuat, wahai Zat yang Maha Kokoh, kuatkanlah kami ya Allah, kuatkanlah keimanan kami ya Allah, kuatkanlah ketakwaan kami ya Allah, kuatkanlah ikatan persaudaraan di antara kami ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan kekuatan kepada kami bisa berkumpul dengan aman, dengan bahagia dalam kesehatan yang luar biasa, rezeki dari-Mu ya Allah. Berikanlah juga untuk saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Berikan kekuatan untuk mereka ya Allah. Berikan kedamaian bagi mereka ya Allah. Berikan kemerdekaan untuk mereka ya Allah. Ganti apa yang hilang dari mereka dengan sesuatu yang lebih indah yang Engkau janjikan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Engkau akan memberikan mereka nikmat yang mereka ridhoi dan Engkau ridho memberikannya ya Allah. Ya Allah, terimalah nyawa di antara mereka sebagai pahala syuhada di sisi-Mu ya Allah, sebagai nyawa syuhada kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah, hancurkan musuh-musuh-Mu ya Allah. Hancurkan orang yang menzalimi saudara kami ya Allah. Hancurkan orang yang menindas saudara kami ya Allah. Hancurkan orang yang meremehkan agama-Mu ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma wahid sufufahum وأنزل السكينة في قلوبهم. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. يا قوي يا متين. يا قوي يا متين. يا قوي يا متين. بحق سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. وارزقنا كمال المتابعة لهم ظاهر وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.